Hello everybody, namaste and welcome to Call Kantipur. Yes, you guys are watching us live. It's time for your favorite show to start and we are here to host and entertain you guys. Yes, and आज आइसकेका छौं to entertain you in your favorite show Call Kantipur. अनि आज Thursday, everyone must be waiting for Throwback Thursday. Thursday मा आज के चाहिँ अब पहिला कुराहरु चाहिँ लिएर आउने हो. आज Call Kantipur को एपिसोडमा Call Kantipur को होस्टहरुले भने कुरिराख्नु भएको छ भनेपछि yes, this is the time 5 to 6 अनि do call us. So हाम्रो नम्बर्स पनि रहेको छ 51920002 and 51920003. So do call us. हाम्रो एउटा क्वेशन पनि रहेको छ त्यो चाहिँ हामी एकछिनमा तपाईलाई भन्छौं हैन. त्यो भन्दा अगाडि as usual जसरी हामी हाम्रो शो स्टार्ट गर्छौं आजको डेटमा चाहिँ के चाहिँ त्यस्तो स्पेशल के भएको कोही जन्मे थियो कसैले के इन्भेन्सन गराएको थियो कसैको के घटना घटाएको थियो नराम्रो घटना घटाएको थियो हैन सो एभ्री डे हामीले के न के खुलाइरा हुन्छ today's date that's what we do it's called on today's date र आजको दिनमा चाहिँ हामी के भएको थियो भने चाहिँ we just revive it try to talk to you guys yeah some it's known fact some is not but कहिलेकाहीँ डेट्सले गर्दाखेरि चाहिँ फरक पर्न जान्छ that's there so guys it's Throwback Thursday it's not only about the pictures posting on Throwback Thursdays but it's about something that we're going to talk about the years back or something today and we're going to talk about music today. So music ko barema kurakani garna sath there must be a favorite singers, favorite songs, this and that. So that's it. We'll touch that in a bit. So guys, you guys can start calling us after we finish with on today's date. As on today's date, you guys can start calling us. So as of today's date, what do you want to talk about, Neelam, first? First was as 9th August, हैन. So 9th August 1898 मा चाहिँ एउटा राम्रो एउटा इन्भेन्सन भएको थियो अब त्यसको कुरा गर्नु एज वी अल नो रुडोल्फ डिजल जो चाहिँ अब जर्मन एउटा इन्भेन्टर अनि उहाँ चाहिँ मेकानिकल इन्जिनियर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ आजको डेटमा चाहिँ ही एक्चुअली इन्भेन्टेड डिजल इन्टरनल कम्बन्सन इन्जिन चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन एउटा नयाँ आविष्कार चाहिँ उहाँले मार्केटमा ल्याउनु भएको सो अब जति well he had a patent registered for it हैन सो आविष्कार अलिकति अगाडि बजेट भएको थियो तर it was about the patent that he registered on today's date so yeah it's in combustion engine diesel combustion engine त्यो भन्दा अगाडि हामी पेट्रोल इन्जिन्सहरु भन्थ्यौ वा पेट्रोल पछि पनि आउन सक्छ I'm not sure about but this is the combustion engine जुन चाहिँ diesel combustion engine छ त्यसको पेटेन्ट को चाहिँ उहाँले लिनु भएको थियो on today's date that is 1898 wow years back man. And let's talk about another one that is 1905 ko kurakani garau 1905 there's a restaurant yes but this date is of 1905 as a date ko 1905 ko yo chai ekdam रमाइलो लागेको थियो when I listened to it heard about it is we're talking about a burglary case एउटा burglary case भएको थियो so यो चाहिँ Mr. Cobb's Ty Cobb को घरमा चाहिँ mother kills him भनेर लेख्नु भएको छ so this is about Mr. Ty Cobb and his mom so Ty र उसको mom चाहिँ they were in a house and what happened was रातमा burglary हुँदाखेरि चाहिँ mom maybe she must be old or something and she got confused 1905 मा years back न त्यो टाइममा चोर्न आयो के गर्न आयो हुन्छ नि सो राति आमाले आफ्नै छोरालाई झुकेर मार्दिनु भएको थियो यो टाइममा चाहिँ त्यही त कहिलेकाहीँ अब के राम्रै गर्नु खोज्दा पनि नराम्रो घटनाहरु घट्छ भने जस्तो सो दिस द एक्जाम्पल हैन अब उहाँले चाहिँ अब टाइकअपको ममले चाहिँ बर्गर भनेर आफ्नो छोरालाई नै मार्न पुगेपछि कस्तो भएको थियो होला त्यो मोमेन्ट चाहिँ सम्झिँदै जिउ सिरिङ हुन्छ के अहिले let's not think about yeah that happened आज यो भएको थियो है त so now let's move on to another one so tell us about another one so आजको डेटमा अस्ति भर्खरै पनि 3 दिन अगाडि we actually talked about कि 6th August मा चाहिँ ड्युरिङ सेकेन्ड वर्ल्ड वार मा चाहिँ हिरोशिमामा चाहिँ युएसले एक्चुअली द न्युक्लियर बम चाहिँ ड्रप गरेको थियो अनि द कन्सिक्वेन्सेस के भएको थियो त्यसपछि सो 3 दिन पछाडी फेरि स्टिल द वर्ल्ड एन्ड द युएस वाज वेटिङ फर जापान टु सरेन्डर तर त्यो नभइसकेपछि युएसको साइडमा फेरि अर्को बम चाहिँ 9th August मा चाहिँ उहाँले त्यो युएसले चाहिँ फ्याटम्यान जुन त्यो न्युक्लियर बमको नाम चाहिँ रहेको छ फ्याटम्यान नागासाकीमा फेरि अर्को बम चाहिँ ड्रप गर्यो त्यसले गर्दा चाहिँ हिरोशिमा नागासाकीको जहिले पनि हामीले कुरा सम्झिँदा न्युक्लियर बम्बिङको सम्झिँदा चाहिँ जापानको हिरोशिमा एन्ड नागासाकी चाहिँ हामीले जहिले सम्झिन्छौँ राम्रो कुराको लागि हैन बट द डिजास्टर द्याट फलोड आफ्टर द बम्बिङ त्यो कुराहरुको लागि चाहिँ अहिलेसम्म पनि जहिले पनि वर्ल्ड वारको कुरा हुन्छ हिस्ट्रीमा चाहिँ हिरोशिमा एन्ड नागासाकीको बम्बिङ चाहिँ मान्छेले कहिले पनि बिर्सिन सक्दैन Yeah, there are still new cases to come, new nuclear weapons and all. So, a lot of people would remember about Syria, this, that, and all. Though it's not a nuclear attack boy events, ekdam the destructions, and we know what happens in nuclear attack. So things die, this and all, because of the chemical reaction that happens. And after that, newborns are like so there are a lot of adverse effect that happens after the years to come. So people are a little bit skeptical about doing the nuclear attacks and all. And as a country, biggest nations have nuclear plants or nuclear weapons or that's there. So now skipping that, we want to talk about another thing. 2017
आजको दिनमा नेपालमा राम्रो काम भएको थियो 2017 सालमा लास्ट इयर अन टुडेज डेट जुन चाहिँ हामी छौरी प्रथा भन्छौँ वा जब केटीहरूलाई मेन्सुरेसन हुन्छ मेन्सुरेसन साइकलको टाइममा चाहिँ हाम्रो कतिपय गाउँघरमा अहिले पनि के छ भने चाहिँ अब सेडमा लगेर छोरीहरूलाई राखिदिने वा घरबाट बाहिर राख्नुपर्छ यतिखेर चाहिँ अलिकति अशुद्ध भए छोरी चेलीबेटीहरू भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ मान्यता छ त्यो मान्यताले चाहिँ सरकारले चाहिँ यो मान्यता गलत हो यो अनुसारले चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन पाइँदैन सो यसलाई चाहिँ ब्यान गर्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्ट हेज ब्यान्ड इट सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नो मोर इन प्र्याक्टिस इफ समवन इज सीन डुइङ दिस प्र्याक्टिस यु गाइज आर गिल्टी एन्ड यु गाइज आर considered to be doing a crime. So it's याद राख्नु होला कतै भइराछ भने पनि यो कामलाई चाहिँ रोक्नु होला सो वी विश दैट यु गाइस स्टप दिस यस अब वुमेन एम्पावरमेन्टको साइडमा चाहिँ यो डेटमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै नै ठुलो स्टेपको रूपमा मानिन सक्छ किन भनेपछि जुन यो छाउपडी प्रथाले अब गाउँतिरको आइमाहरूलाई अब चेलीबेटीहरूले जति पछाडि परिरहेको थियो नि सो यो ब्यान भइसकेपछि अब चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा फ्रिडमको चाहिँ फिलिङ चाहिँ पक्कै पनि आउँछ होला or maybe the family will start learning a little bit more अब अझै पनि it takes time to educate people back them educate पनि भनौँ awareness पनि भनौँ गर्नुपर्छ किन जुन सिकिँदै आयो पहिलेको बाजेको पालादेखि उतादेखि अब त्यो यस्तै रिजिड भएर बसेको छ कि सो द्याट पिपल विल से यो भन्दा दायाँ गयो भने ओ भगवान रिसाउलान् यहाँ भन्दा दायाँ गयो के गलत गरियो सो यो यस्तो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अवेरनेसको साथ अगाडि बढायो भने चाहिँ डेफिनेटली बी नाइस यस अब दोज वर द फ्याक्ट्स एन्ड इन्सिडेन्ट चाहिँ 9th अगस्टमा चाहिँ पहिला चाहिँ हिस्ट्रीमा के भएको थियो भने सो फलोइङ द्याट चाहिँ 9th अगस्टमा चाहिँ अब धेरै धेरै ठुल्ठुलो अब महानुभावहरूको पनि जन्म भएको थियो सो त्यसरी नै लियो टोल्स्टोय अब धेरै जस्तो लिटरेचरमा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सम्झिन्छ द फेमस रसियन राइटर लियो टोल्स्टोय चाहिँ आज जन्मिनु भएको थियो एन्ड त्यसै गरी नै द फेमस सिङ्गर एन्ड अमेरिकन एक्ट्रेस विटनी ह्युस्टनको पनि आज जन्म भएको थियो 9th अगस्टमा So these were the great personalities, great personalities born on today's date. So yeah, these are the personalities on today's date. Now it's time to introduce you guys to the topic. So talking about music, we said that we're going to talk about some throwback music. As music on my lagus calls around some. So start calling us. Our numbers are 5192002 and 5192003. Telephone screens up in numbers numbers. Now let's talk about the songs. I'm sure you guys must remember old singers or new singers वा नाम याद नभए पनि कतिपय गीत चाहिँ यहाँले रिमिक्सको स्वरूप सुन्नु भएको छ होला अहिलेको दिनमा सो नाउ लेट्स टक अबाउट म्युजिक सो व्हाट इज द लेटेस्ट नभनौँ ओल्डेस्ट सङ द्याट यु क्यान रिमेम्बर अफ ओल्डेस्ट भन्दा चाहिँ हैन म चाहिँ अब एकदमै पुरानो अब हाम्रो नेपाली म्युजिकको पुरानो अब स्रष्टाको सम्राट स्वर सम्राटको कुरा गर्न चाहन्छु हैन नारायण गोपाल सो उहाँको गीत गाजलुती ठुला ठुला आँखा चाहिँ मेरो चाहिँ हुन्छ नि फर एभर फेभरेट हो कि त्यो चाहिँ कुनै पनि सिचुएसनमा वेयर एभर जता पनि भयो भने त्यो गीत चाहिँ मलाई जहिले पनि मनपर्छ Yeah, I've heard few songs, but I can't tell who the singer is. But I know few singers as well. So Narayan Gopal there are a lot of hit songs of Narayan Gopal. As of then, we can hear a lot of youngsters coming out with beautiful covers of Narayan Gopal. So Narayan Gopal ko guitar I'm very soon about. So generally, आज हामीले प्रश्न राख्यौं भने पनि धेरै जनाको जवाफ चाहिँ नारायण गोपाल नै हुन्छ होला. नारायण गोपाल भएन भने कजनाको नाममा कुमार बस्नेतको नाम पनि हुन सक्छ. अलिकति लोक तरिकाको गीत उहाँको छुट्टै शैली हुन्थ्यो. So त्यो पनि हुन्थ्यो. So let's take in a call and see who the caller is and let's remember the oldest song that person can remember of. Hello. Hello. हजुर को बोल्नु भयो कहाँबाट? अरुण दाहाल प्रकाशपुर. अरुण दाहालमा झन् अरुण थापा भनेको नाम भनिसकेको थिए नि सिंगरको फेरि अरुण दाहालले पर्नु भएको छ. हजुर. के छ तपाईको हाल खबर? ठिकै छ दाइ. ठीक छ? हजुर. ल बधाई छ त्यसो भए. तपाईको? मेरो पनि एकदम ठिकठाक छ. दिदीको चाहिँ? मेरो पनि एकदम ठिक छ. सो अरुण जी म्युजिकमा कतिको तपाई ढल्किनु हुन्छ? कतिको ढल्किनु भएको छ? म्युजिक त धेरै मन पर्छ धेरै 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 मुभिजहरु भन्दा पनि म्युजिक मुभिज भन्दा धेरै मन पर्छ हजुर कस्ता खाले गीत सुन्न चाहिँ रुचाउनुहुन्छ यहाँ अहिलेको नयाँ पुस्ताको गीतहरु सुन्नुहुन्छ कि पछिल्लो पुस्ताको वा पहिलाको जेनेरेसनको गीतहरु पनि सुन्नुहुन्छ यहाँले प्राय पहिलाको सुन्छु तर अहिलेको पनि प्राय सुनिराख्नुहुन्छ किनभने रेडियो एफएम्स बजारमा जहाँ पनि घन्किरा हुन्छ सुन्दिन भन्दा भन्दै पनि सुनिन्छ हैन त नयाँ गीतहरु त आजकलको र अब कुराकानी गरौँ हामी पुरानो गीतहरुको बारेमा कुराकानी गर्दै छौं पुरानो आर्टिस्ट पुरानो सिंगरहरुको बारेमा तपाईको फेभरेट को हुनुहुन्छ मेरो सबैभन्दा पुरानोको चाहिँ फेभरेट भनेको सोनु निगम पनि मलाई राम्रो लाग्छ अनि नारायण गोपालको मलाई नारायण गोपालको कति गीत याद पनि छ नारायण गोपालको कति गीत याद छ यहाँलाई एकदमै बेस्ट वान एउटा लाइन गाइदिनुस् न तपाईको हजुर एकदमै फेभरेट मोस्ट फेभरेट नारायण गोपालको हैन धेरै धेरै मन पर्ने गीतहरु मध्ये एकदमै मन पर्ने एउटा गीतको एउटा लाइन गाइदिनुस् न
अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटमा बल्झेछ क्यारे सुनको कडा कलिलो खुट्टामा थ्याङ्क यू Wow, you sing good. राम्रो गाउनुहुँदो रहेछ। त्यही त अर्जुन तपाईँको आवाज त राम्रो रहेछ त एकदम मन पर्यो मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो र अर्जुन सुन्नुहोस् न यहाँले एकदम पुरानो सायद यहाँ एकदमै पुरानो गीत कुन चाहिँ याद छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई मलाई एकदमै पुरानो हिन्दी गीत होइन नेपाली गीत मलाई त फतेमान राज आचार्यको फतेमान राजको गीत थाहा छ फतेमान राज हजुर कुन चाहिँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले कसैलाई माया लाउनु एउटा भुल गरे मैले सो अरुणजी तपाईँले तपाईँले सिङ्गिङमा करियर बनाउने सोच बनाउनु भएको छ कि छैन तपाईँको आवाज त निकै नै राम्रो रहेछ त अनि म सिङ्गिङमा भन्दा पनि पोलिटिकल रूपमा चाहिँ अगाडि बनाउने करियर बनाउने भन्ने मेरो आशा छ ल ठिक छ एकदम मिठो गाउनुहुँदो रहेछ र गाइराख्नुहोस् गीत पनि त्यतिकै सुनिराख्नुहोस् नेपाली म्युजिकलाई जति माया गर्नुहुन्छ त्यति नै माया गर्दै राख्नु अहिले छुट्टिन्छौँ है त अरुण हजुर अहिले छुट्टिन्छौँ हामी समय निकालेर कल गरिदियो भने त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् बाई Yeah, so there are a lot of genres of song. As what we're going to talk about is, yes, that's a question for every one of you. We can definitely talk about your old favorite singers or songs. That might happen. I'm very sure about that. I'm going to be a little bit unaware, but I know because I worked with all the singers and songs and everything, so I know most of the modern songs. But but yeah, do give us a hint about it, do give us a remembrance about it. So we'll try to think, hey, you get the सुनेछु छैन भनेर यस अब तर बिचमा चाहिँ हैन त्यो जुन रिमिक्स गीतहरु आउँथ्यो पुरानो रिमिक्स गीत तर त्यसले पनि मलाई लाग्छ अहिलेको जेनेरेसनले अलि हेल्प भयो पुरानो गीतहरु चाहिँ सम्झिन फर एक्जाम्पल च्याङबा हो च्याङबा मलाई खास रियल च्याङबा हो च्याङबा चाहिँ कसले गाएको भन्ने थाहा छैन बट तर जतिखेर रिमिक्स आयो त्यतिखेर ओ यो गीत पनि रहेछ त कस्तो राम्रो गीत भने सो त्यस्तो कुराहरुले पनि हामीले चाहिँ पुरानो गीतहरु पुरानो सिंगरहरुलाई पनि सम्झिने एउटा त्यो वे पनि हुन्छ Yeah, definitely. And remix has always been about reviving the old songs, and sometimes reviving doesn't go so good. Yes. Sometimes it goes so bad. So guys, start calling us. Our numbers are 51920002 and 51920003. It's two numbers right guys. And commercial break and after that we'll come back and we'll take in your calls. We'll talk about the singers too. So commercial break. Welcome back at the commercial break. So guys, pick up your phones and start calling us. The lines are open now, 51920002 or 51920003. र म्युजिकको बारेमा हामी कुराकानी गर्दै गइसकेपछि आज धेरै कल आउँछ अनि अनु मान्छे लागेको छ अब हेरौँ कस्तो कताबाट कल गर्नुहुन्छ. Let's see who your favorite singer is. Back then, now we'll talk about that. Now since it's throwback, so the back let's talk about back then. Back then भन्नासाथ अघि पनि सोधिहाल्यो सबको दिमागमा नारायण गोपाल आइ नै हाल्छ बिर्सिन नसक्ने नाम. Along with नारायण गोपाल, I think there are a lot of singers that got famous at that point of time. So आज चाहिँ हामी कुन कन्टेक्स्टमा कुराकानी गर्दैछौँ भने चाहिँ what we have done is there are thousands of singers in our country. धेरै singers छन् हैन. So यस्तो भएको थियो sometimes कोही सिंगर चल्थ्यो but sometimes कोही सिंगर चल्दैन थियो. So what happened was कहिले 5 वर्षमा एउटा सिंगरले रिन गर्यो उसको एल्बम्सहरु निस्क्यो भने he or she might have had a gap for 3 or 4 years. त्यसपछि that singer might have come up again. तर आज हामी यसरी कुराकानी गर्दैछौँ कि जुन टाइममा चाहिँ there was a batch of singers भनौँ two batch of singers were very hit during that point of time. So we're just going to take some names and talk about it, but we'll do that after this call. So let's see who the person is. Hello. Okay, so someone named Lucky has called us. So let's see who the person is. Hello. Hello. Kita hanuncha kiti huncha Lucky. Hello. Hello. Sarai Lucky hununcha jasto लागेन आज मलाई उहाँको आवाजै सुनिएन. Hello Mr. Lucky, if you're there. Hello. आज तपाईको अनलकी डे पर्यो के लाइन क्लियर भएन. Hi Lucky, oi Lucky, it's a Lucky.
लक्कीसँग केही पनि छैन जस्तो छ आवाज पनि छैन अहिले उहाँको सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि लकी ट्राई कलिङ अस अगेन सो या गेटिङ ब्याक टु द कन्टेन्ट नाउ लेट्स टक अबाउट नारायण गोपालको टाइममा हु डु यु थिङ्क द सिङ्गर्स गट फेमस लाइक त्यही टाइममा अर देयर म्युजिक सोल्ड आउट गुड भनौँ अब नारायण गोपालको टाइममा मलाई नारायण गोपाल बाहेक अरू सिङ्गरहरू जुन मैले चाहिँ पर्सनली चिनेको भनेको चाहिँ नातिकाजी पर्सनली चिन्छौ पर्सनली भन्नाले मैले चाहिँ पर्सनली भनेर मैले धेरै त्यो कति धेरै सिङ्गर्सहरू हुनुहुन्थ्यो नारायण गोपाल पछि अरू त्यो टाइममा को सिङ्गर्स फेमस थियो भन्दा मैले भन्नुपर्दा चाहिँ मैले चाहिँ हुन्छ नातिकाजी अनि फतेमान यो तीनटा नाम चाहिँ मेरो चाहिँ जहिले दिमागमा आउँछ कि Yeah, those were the names. Now we can't forget our female singers as well. So these are the legends. Wow, they look amazing in this one frame. Whereas single frame, it was amazing, man. Like we've learned a lot from these people. A lot of life values, a lot about singing, a lot about maybe behaviors and stuff. धेरै कुरा सिक्न पनि पाएका छौँ उहाँहरूबाट र अहिलेको युथहरूलाई धेरैजना नचिन्नु होला धेरैजनाको आइडल पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सो लेट्स टेक द नेम लाइक जुन टाइममा चाहिँ दिस पिपल वर हिट उहाँको ब्याच भन्छु म चाहिँ वुड नट लाइक टु कल इट अ लिग or would not like to call it a group but let's call it a batch of singers that were doing pretty good at this point. You know what, I would like to call the Radio नेपालको ब्याच के किनभनेपछि उहाँहरूको टाइममा रेडियो नेपाल पनि स्टार्ट भएको थियो हिट पनि भएको थियो हैन सो एकदमै सुनिन्थ्यो पनि सो त्यो रेडियो नेपाल ब्याच भन्न चाहन्छु you can call them radio nepal batch that would be a good name for it so let's take in a call and see who the person is hello मेरो अनुहार सारै छेक्यो सपोर्ट हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट प्रजल बोलेको तनहुबाट हजुर तनहुबाट हजुर को भन्नुभयो तनहुबाट प्रजल प्रज्वल 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 कति वर्ष पुग्नु भयो यहाँ हजुर कति वर्ष पुग्नु भयो 13 वर्ष पुग्नु भयो र कतिको नेपाली गीतहरू सुन्नुहुन्छ धेरै नै सुन्नुहुन्छ अब यहाँलाई एकदम पुरानो सिङ्गर जसको गीत यहाँले सुन्नु भएको छ वा गीत याद छ र गुनगुनाउनु हुन्छ कुन गीत छ खेमराज गुरुङको वारी जमुना पारी जमुना त्यो गीत चाहिँ यहाँलाई याद छ है हजुर स्कुलमा डान्स पनि गर्नु भएको छ हजुर स्कुलमा डान्स पनि गर्नु भएको छ यो गीतमा गरे छैन एनुअल फंक्सनमा युजुअली यो गीतमा डान्स गरिन्छ नि स्कुलमा तपाईको फेभरेट जस तपाईको मन पर्ने गीत हैन त्यसो डान्स गर्नु भएको छैन गरे हैन सिनियर्सहरुले गरेको कहिले हेर्नु भएको छ हेरेछु ओके सो प्रश्न सुन्नुस् न अरु को सिंगर थाहा छ अलिकति पुरानो टाइम्सको जुन चाहिँ अहिलेको तपाईको नयाँ पुस्ताको सिंगर बाहेक जुन सिंगर अहिले सुन्नुहुन्छ त्यो सिंगरलाई छाडेर पुरानो सिंगर्सहरु को याद छ तपाईलाई ल भर्खर खेमजीको नाम लिनु भयो त्यसपछि नारायण गोपाल अनि अर्को यति हो पुरानो सिंगरहरु ल अहिले रिसेन्ट नयाँ चाहिँ को सुन्नुहुन्छ त करेन्ट फेभरेट नितेश जंकुवर सुगम पोखरेल थाहा छ थाहा अनि त्यसपछि हाम्रो अनिल सिंह थाहा छ अनिल सिंह खै सुने हैन अनिल सिंह अलिकति थाहा भएन बिकज इज लिटल बिट अवे विथ द म्युजिक दिस टाइम सो एनीवेज अहिले चाहिँ नितेश जंकुवरको चाहिँ एकदम ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ अहिले हजुर ल नितेशलाई भेट्नु भयो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ इफ इन केस यु मेट नितेश व्हाट वुड यु से I will take his autograph. Autograph भन्नाले सेल्फी वा फोटो हैन हजुर autograph भन्नाले कि त सेल्फी कि त फोटो होला अब अहिले आजभोलि त सेल्फी होला नि हैन त autograph भन्दा पनि हजुर नितेश दाइ एउटा सेल्फी खिचौं न भन्दै हजुर र नितेशको कुन चाहिँ गीत यहाँलाई एकदमै राम्रो लाग्छ हाम्रो नेपालमा it was a huge hit so anyways Prajwal thanks so much for calling let's shoot in bye bye Yeah, so now getting back to our content, getting back to our story here. Like we talked about Narayan Gopal pachi. I'd take a name of few people. Narayan Gopal, tune bana aste Natikaji, this pachi Aruna Lama hununtyo, Koili Devi, Tara Devi, Prindosh Pradhan, Fatima Raj, Bhandari, Gyanu Rana. So guys, don't get offended here if you forgot some names. So we're just taking about some names that got really famous at that point of time. Waharu baik aru pani huन्थ्यो जस्तै अघि नै भन्दाखेरि अरुण थापा पनि हुनुहुन्थ्यो. So yeah, there were a lot of other people. We just could take names of very few people. फेरि हाम्रो YouTube को कमेन्टमा आउँछ. Yes. YouTube को कमेन्टमा बक्काइदा आउँछ. ए भन्न आउँछ सुरुमा हैन लामो स्वरमा अनि त्यसपछि यो सिंगर पनि थियो, यो सिंगर पनि थियो, यो पनि थियो, तैले किन भनिनस्, यसको नाम किन बिर्सिस भनेर आउँछ हैन. फेरि यस्तो भनेर आफ्नो फेभरेटको मात्रै भन्ने कस्तो कस्तो लेजेन्डहरु पनि हुनुहुन्छ भनेर कमेन्ट आउँछ होला हैन. तर यस अब भरे जस्तै
धेरैजना हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा तर अब म्याक्सिममले अब यसो झट्ट सम्झिँदा यो नामहरू चाहिँ छिटो सम्झिनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो लिस्ट हामीले चाहिँ तयार पारेको Yeah, because these people were giving back-to-back hits or get your time mapani. So these are the reason we've taken names like this. Those people were able to reign the Nepali music industry for quite some time. We take the names of those famous personalities. So now let's move on to another batch of this. Other singers who are like really famous. Now these guys have done in movies as well. Yes. They're amazing. I think your time pachi music ko paribhasha alikati change bhayo यसपछि. When these singers were on rise, when these singers were there, अलिकति चेन्जेस भयो त्यसपछि. किनभने चाहिँ अब नारायण गोपालको टाइममा चाहिँ गीतहरु चाहिँ एकदमै राम्रो तर यस्तो हेर्दा चाहिँ अलि बढी सेन्टिमेन्टल गीतहरु चाहिँ बढी धेरै अब निकालिने लिरिक्स पनि त्यस्तै तर उहाँहरुको टाइममा चाहिँ सबै अब टाइपको सेन्टिमेन्टल र अब फनी अब रोमान्टिक सबै खालको गीतहरु चाहिँ हामीले सुन्न पायौं. मेलोडियस गीतहरु चाहिँ अलिकति बाहिर निस्किन थाले र फर्स्ट को जनरको हामीले कुराकानी गर्दाखेरि सेन्टिमेन्टल सङ्ग्स वर देयर. यस नारायण गोपाल देखि लिएर अरूले गीत गाउँदाखेरि अलिकति सेन्टिमेन्टल फ्लेभर्स अलिकति बेसी भेटिन्थ्यो र त्यतिखेर रमाइलो गीत नभेटिने भन्ने पनि हैन भेटिन्थ्यो रमाइलो गीत तर तिनीहरु चाहिँ अलिकति बेसी चाहिँ लोक भाकाको तरिकाले चाहिँ अलिकति बेसी त्यहाँनेर चाहिँ अब लाइक व्हेन टु पीपल वर सिंगिङ अब हाम्रो दोरीमा पनि थाहा छ नि तपाईलाई दोरी इज अ बेटर भर्जन अफ र्याप भनेर भन्छु म चाहिँ हैन. So it's kind of something like just like a rap हाम्रो rap battle जस्तै हो दोरी पनि तर अलिकति अर्कै तरिकाले हो र त्यसै गरी चाहिँ अब पहिला पहिला लोकमा पनि मजाले जब केटाकेटी सिंगरहरु हुन्थ्यो भने चाहिँ a question and answer to it about dancing about enjoying त्यस्तो हुन्थ्यो. Now let's get back to these people. Yogesh Rupakheti is there in the first. So I remember Yogesh Rupakheti from the long time back looking back to his songs and everything. क्या बोर भयो and जब सन्ध्या हुन्छ there's so many other songs of his. योगेश रुपाखेतीलाई त उहाँको लागि यो गीत थाहा छ भन्दा पनि उहाँको जुन यो मुभहरु हुन्छ नि यस्तो चाहिँ यो गर्दा नै चिन्छ ल यो चाहिँ मैले कुन चाहिँ सिंगरको इमिटेट गरिरहेको छु भन्दा चाहिँ यस योगेश रुपाखेती भनेर चाहिँ मान्छेहरु चिन्छ. सो उहाँको त्यो रमाइलो गीतहरु बाहेक जुन उहाँको त्यो गीतमा आफुलाई पोर्ट्रे गर्ने तरिका छ त्यो पनि एउटा अलि भिन्न नै हुन्थ्यो कि मान्छेले अलि अट्र्याक्टिभ लाग्ने के. And Sambhajit Bhaskar, how can you forget him, man? Yeah, he still looks the same. He doesn't look old. If you meet Sambhajit Bhaskar, he hasn't turned much old. He just looks the same how he looks back then. And yeah, Sambhajit Bhaskar कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ he was in so much rise. I would say most of his playback singing जुन त्यो मुभीको धेरै playback singing हुन्थ्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि Sambhajit Bhaskar over there चट्टरुमल क्या मालुम कटेको खल्तीमा something हुन्छ. So a very famous गीत है. Yeah, अलिकति अनि त्यसपछि त्यो बिचमा ओ संगीता भने something यस्तो यस्तो हुन्छ नि त्यो. So he introduced something like that and I think people loved that. Yes, actually. अब सम्भुजित बास्कुटा कुरा द कम्पोजर द सिंगर द मल्टी ट्यालेन्टेड गाय हैन उहाँको गीत द फेमस उले भने संगीता चाहिँ कसले चाहिँ गाए छैन होला के अहिलेसम्म ए संगीत अनि अर्को चाहिँ चट्ट रुमालमा चाहिँ स्कुलको कुन चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ डान्स गरेको छैन होला. सो दोज वर द टु फेमस सङ्ग्स हुन्छ जसले पनि सम्झिने सम्भुजित बास्कुटा भन्ने टन्ने चाहिँ सम्भुजित बास्कुटाको हैन. सो मोर ओभर यस उहाँको सिंगल प्लेब्याक्सहरु सरी सिंगल सङ्ग्सहरु सोलो ट्र्याकहरु भन्दा पनि मोर फेमस विथ द मुभी प्लेब्याक सिंगिङहरु जुन चाहिँ उहाँले मुभीमा प्लेब्याक गर्नुभयो त्यो गीतहरु चाहिँ अलिकति धेरै नै चले. र त्यसै गरी we had a lot of singers. So I think these batch were reigning at that point of time हैन. सो टाइम फ्रेम गर्दै हामी कुराकानी गरिरहेका छौं. सो सोलो आर्टिस्टहरुको बारेमा अर्कै बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ योगेश रुपाखेती, सम्भुजित बास्कोटा, देविका वन्दना र त्यसै गरी रामकृष्ण ढकाल, ओम विक्रम विश्व, दीप श्रेष्ठ, कुन्ती मोक्तान. They had a batch of the singers. They were giving hits one after another. तर यो ब्याचको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हैन सबैजनाको आफ्नो डिफरेन्ट जनरा थियो बट सबैजनाको गीत चाहिँ त्यति नै हिट के त्यो टाइममा. अब कुन्ती मुक्तानको कुरा गरौँ अनि एट द सेम टाइम अब रामकृष्ण ढकालको कुरा गरौँ होइन डिफ्रेन्ट जनरा भए पनि होइन उहाँहरूको रामकृष्ण ढकालको पनि त्यत्तिकै फेमस छ हिट सङ्ग्सहरू अनि कुन्ती मुक्तानको पनि त्यत्तिकै. सो यो ब्याचको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एभ्रिबडी वाज ह्याभिङ अ वन्डरफुल करियर त्यो टाइममा चाहिँ इभन सङ वाइज पनि फाइनेन्सियल दुई कुरा हेर्दा चाहिँ. सो यो सबै यो ब्याचमा चाहिँ यस्तो कुरा हेर्दा चाहिँ मेबी देयर वाज द वन्डरफुल एरा फर म्युजिक जस्तो के है. Yeah, so we've got a caller now, so let's see who the person is. Hello. I got a hint that his name is Chitiz. Chitiz. Hello. Hello. Hello Chitiz, के छ हाल खबर तपाईको? ठिकै छ. ठिकठाक हुनुहुन्छ. नेपाली गीत कतिको सुन्नुहुन्छ? हेलो. हेलो. Chitiz को फोन खस्यो है क्या? क्षितिज पारी के भयो गडबड भयो जस्तो छ नि त. हेलो. 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 हजुर हामीलाई होल्डमा राखेर कहाँ गइदिनु भयो तपाईँ? टिभीको भोल्युम म्युट गर्न जानु भयो? हैन. अनि कहाँ गइदिनु भयो त त्यसरी हेपेर हामीलाई हेर्नुस् त? हैन मोटर निभाउन.
मोडर्नी भन्नु ल ठिक छ सिधै सुन्नुस् अब हामी नेपाली त्यो कुराकानी गर्दै छौं हैन हजुर हजुर र त्यो भन्दा नि अगाडि यहाँलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न ट्याङ्की भरियो त भरियो ल ठिक छ त्यसो भए ल ओभरफ्लो त भएन नि फेरि ओभरफ्लो त भएन नि हल्का पोक्यो हल्का पोक्यो ल केही छैन अब पानी पर्छ एकछिनमा झन् पोखिन्छ यताउति त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र अब कुराकानी गरौँ नेपाली म्युजिकको कतिको सुन्नुहुन्छ नेपाली गीत सुन्नुहुन्छ अब आज चाहिँ हामी थ्रोब्याक भन्ने कुराकानी गरिरहेछौँ होइन सो लेट्स टक अबाउट आवर सिंगर्स प्रिभियस सिंगर्स द्याट यु हेभ सीन अर लिसन टु को चाहिँ मनपर्छ एकदमै पुरानो सिङ्गरहरू मध्ये उदित नारायण झा र त्यसै गरी अरू सिङ्गर्सहरू ओम विक्रम विष्ट हजुर ओम विक्रम विष्ट अनि त्यसपछि नारायण गोपाल र यदि धेरै सिङ्गरको नाम लिनुभयो तीमध्ये कोही सिङ्गरको एकदम फेभरेट गीत छन् कुनै नारायण गोपालको छ कुन चाहिँ केही मिठो बात गर मलाई चाहिँ किन मलाई चाहिँ उयो गीत मलाई एकदम राम्रो लाग्छ के अरे नसोध मलाई कहाँ दुख्छ घाउ सुन्नु भएको छ सुनेछु सो के मिठो बात गरको दुईटा एउटा लाइन गाइदिनुस् न त तपाईको स्वरमा सुनम मेरो स्वरमा हजुर नारायण गोपालको तपाईलाई मन पर्ने गीत भन्नुभयो नि त हैन केही मिठो बात गर भनेर सो एउटा लाइन गाइदिनुस् न त हाम्रो लागि केही मिठो बात गर रात त्यसै दल्किँदैछ केही मिठो बात गर रात त्यसै दल्किँदैछ बरु फेरि एकान्तमा रुनु छ नपरो केही मिठो बात गर हजुर त्यस एकदमै राम्रो गाउनु भयो हैन तपाईलाई गीत पनि आउँदो रहेछ आइ एम रियली ह्यापी एक्चुअली किन भनेपछि मन परे पनि हैन पुरानो सिंगर्सहरुको पुरानो गीतहरुको लिरिक्स त्यति आउँदैन है तपाईलाई चाहिँ आउँदो रहेछ सो तपाईले भन्नु पहिलाको सिंगरहरुको अब कुरा गर्दा तपाईलाई नारायण गोपाल चाहिँ एकदमै मन पर्ने उदित नारायण झा चाहिँ अहिलेको करेन्ट फेभरेट चाहिँ को हुनुहुन्छ तपाईको अहिलेको त दिदी थुप्रै छ थुप्रैमा अब जस्तै टप 5 मध्ये हैन हजुर 5 जना सिंगर तपाईलाई एकदमै मन पर्छ रे हैन 5 जना मध्ये 2 जनाको नाम लिदिनुस् न त कबवेब को भन्नुभयो कबवेब भन्नुभयो हजुर कबवेब त ब्यान्ड भयो हैन हजुर हजुर अनि अरु अमित गुरुङ नेपथ्य सो नेपथ्य तपाईलाई मन पर्यो हैन अनि 1974-80 सो तपाईलाई कबवेब नेपथ्य अनि 1974-80 ब्यान्डहरु चाहिँ एकदमै मन पर्छ हजुर अनि त्यो त अलि वर्ष पहिलाको ब्यान्डहरु भयो हैन उहाँहरुको त्यति म्युजिकली निस्किदैन तर अहिलेको जुन सिंगर्सहरु हुनुहुन्छ नि अहिलेको नेपाली बजारमा ज सिंगरहरुले गीतहरु निकाल्नुहुन्छ उहाँहरुको गीत यसो सुन्दा चाहिँ तपाईलाई को सिंगर चाहिँ मन पर्छ मैले दिदी त्यस्तो सिंगरहरुको खासै सुन्दैन सिंगरहरु चाहिँ तपाईलाई ब्यान्डहरु चाहिँ मन पर्छ हो हजुर म म्युजिक चाहिँ हैन त्यो म ब्यान्डबाटै सुन्छु ब्यान्डहरु ओके चितिजी थ्यांक यू सो मच फर कलिङ हजुर अहिले लाइक छुट्टीमा है त हुन्छ बाइ Thank you so much for calling. Right, yes, we're talking about bands as well. अब कुराकानी गरौँ सिंगरहरुको त हामीले कुराकानी गरिहाल्यौँ. Now let's talk about bands. Yes, there were a lot of good and some amazing bands. So let's take name a few. र नाम लिनु पर्दाखेरि चाहिँ मुक्ति एन्ड रिभाइभल. Yes. There's Mukti Dai. I think a lot of people know him, Mukti and Revival. Then there's Cobweb. Cobweb le pani recently they've completed 25 years in this music industry, so that's there. त्यसपछि नेपथ्य रहेको छ Robin and the Loser, if you guys can remember, and Robin and Loser, they've come up with another band now. It's called Robin and the New Revolution. I think Robin and Loser, they're a lot more than Robin and the New Revolution just like. अहिले चाहिँ he's still taking in with the Robin दाइको नामले गर्दाखेरि मात्र ब्यान्ड चलिरहेछ कि जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ. It's more focused Robin तामाङ than the whole band के अहिले चाहिँ. So पहिले चाहिँ Robin and the Loser हुने बेला चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ whole bandलाई नै चिनिन्थ्यो. So त्यसैगरी अब ब्यान्डको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ अब हाम्रो दीपक बज्राचार्य उहाँको पनि ब्यान्ड रहेको छ. सो उहाँको पनि गीतहरु हामीले सोलो पनि एज अ ब्यान्ड पनि अति नै रुचाएको. अनि अर्को कुरा गर्दा सबिन राय एन्ड द इलेक्ट्रिक्स
भनेर सबिन राईले पहिला चाहिँ अब सोलो गाउनु हुन्थ्यो हैन तर पछिका दिनहरुमा आएर चाहिँ एक्चुअली फर्म द ब्यान्ड अनि उहाँले चाहिँ एज अ ब्यान्ड नै परफर्म गर्नुहुन्छ सबिन राईले चाहिँ Yeah, so we are a little bit confused like where to put Mr. Deepak Bhattacharya भनेर because he too was there since अलिकति अगाडि देखि नै Deepak Bhattacharya he too has come a lot of years in this music industry. So Deepak Bhattacharya को बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दा you guys might remember oh Amira Maeko Dorile so a lot of hit songs that he has come up with and still now one amazing thing I like about Deepak Bhattacharya is that he's come up with his band Deepak Bhattacharya and the Cream of Rhythm र जुन चाहिँ तरिकाले उहाँले नेपाली म्युजिक नेपाली इन्डस्ट्रीलाई जसरी माथि लगिरहनु भएको छ जस्तो अस्ति नै पनि उहाँको भर्खरै नयाँ गीत आएको थियो नि मनमगन so it was huge hit I love the music with with Nepali music and everything. It was really nice. So yeah, we talked about bands and e-band को पनि अहिलेसम्म हामी धेरै bandsहरुलाई follow गर्छौं धेरै band अहिले पनि सुन्छौं still to today's date they haven't lost track from music like हुन्छ नि Mukti and Revival they do have come up with new songs Cobweb has come up with a new songs 1974 AD मा हो तलमाथि केही चेन्जेसहरु भएको छ 1974 AD मा band members हरुदेखि लिएर धेरै कुरा चेन्ज भएको छ but yes 1974 AD is also there र त्यसैगरी talking about नेपथ्य has been there since long time back र त्यसैगरी अमृत गुरुङ उहाँलाई कसले सम्झिदैन and everybody knows him a man who is down to earth since the beginning of the time till now and he's always out there helping people donating people making schools this and that so a lot of things to look up from this singers and artists not only as musicians okay yes actually हाम्रो चाहिँ अब ब्यान्डहरुले हेर्दा अब नेपथ्यको कुरा गरौँ हैन अब कहिले कस्तो लाग्छ मेबी इभन म्युजिक को पनि अब करियर सानो छ कि भन्ने फिलिङ पनि आउन सक्छ हैन करियर बनाउने मान्छेलाई बट तर उहाँलाई हेर्दा चाहिँ जुन प्रकारले उहाँले चाहिँ नेपाली म्युजिकमा लागिराख्नु भएको स्टिल यो टाइमसम्म पनि हैन जुन प्रकारले उहाँले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिइराख्नु भएको छ नट जस्ट इनसाइड द कन्ट्री बट all around the world so त्यो हेरेर पनि हामीले इन्स्पिरेसन मिल्छ कि हैन हामीले लङ टर्ममा पनि म्युजिकमा चाहिँ लागिराख्ने आफ्नो डेडिकेसन छ भनेपछि चाहिँ we can actually work it out भन्ने उहाँले एउटा राम्रो मेसेज पनि यंगस्टर्सहरुलाई दिइराख्नु भएको छ That's it. Now let's talk about another batch of singers. अलिकति म्युजिक जनर फरक हुन सक्छ उहाँहरुको but we still remember them र एकपछि अर्को गर्दै किन अलिकति त्यो flavor change हुन साथ people would shift towards the music as well okay अब त्यो म्युजिक चेन्ज हुँदै आयो आर्टिस्टहरु पनि चेन्ज हुँदै आए नयाँ आर्टिस्ट आउन थाले so basically after these bands and everything now I think other batch of people that got really famous or they came out with really amazing songs let me take me pictures हरु पनि आइसकेका छन् तर सर नाम लिनु पर्दाखेरि yes Nima Rumba who can forget Nima Rumba Catwalk देखि लिएर there are a lot of other songs of Nima Rumba that got really hit then we've got James Pradhan we've got Sugam Pokhriyal we've got Pradeen and then we've got Navin K Bhattrai Anil Singh Dibya Shubha and then we've got Girish and everybody they came in this period of time only okay र अब अरूहरु पनि नामले नवीन के भट्टराई हैन त्यसपछि अनिल सिंह गिरीश कदेरा प्रनिल तिमिल सेना द युनिटी D69 र यही टाइममा अब कर्णदास पनि यही टाइममै हुनुहुन्थ्यो इभन दो द अदर सॉन्ग्स वर देयर द कर्णदास वाज आल्सो इन सेम दिस पिरियड अफ टाइम दिस बैच अफ टाइम नै हैन सो या ऑल द पिक्चर्स आर हियर so we've got a call as well so now we'll take in a call and see who the person is hello hi how is your day हजुर के छ आज कस्तो थियो दिन आज रमाइलो भयो बिहान कलेज पनि अनि त्यसपछि होमवर्क गरे त्यस्तै भयो ओके रमाइलो हेर्दै कलेज सुरु भइसक्यो तपाईको हुनु परेन किनकि मलाई यस्तो लागिरहेछ हामी सो चलाउन चाहेको बिहा पनि भइसक्यो बच्चा पनि भइसक्यो के हामी चाहिँ यही हुन्छ जस्तो छ सो द कन्क्लुजन इज श्रीजल दाइ बुढो भइसक्नु हो हामीले जस्ताको जस्तै बस्छौं हामी हेर्नुस् एभरग्रीन हामी अलिकति भ्याम्पायर पाएर जिन्स पनि छ हाम्रोमा हैन सो हामी जस्ताको जस्तै बस्छौं त्यो भ्याम्पायर पिल खाइरा छौ के हामीहरुले आज या म श्रीजल दाइसँग फर्स्टमा बोल्दाखेरि आई वाज इन क्लास 5 ओ माय गॉड है शोमा बोल्दाखेरि क्लास 5 मा हुनुहुन्थ्यो भनिसकेपछि हाम्रो परिचय भएको 5 वर्ष भइसकेको छ हजुर है लडिक छ उत्सुकता अब तपाईलाई गीतको बारेमा सोध्न चाहन्छु गीत त सुन्नुहुन्छ यहाँले हैन हजुर अब नेपाली गीतको बारेमा कुराकानी गरौँ हिन्दी इंग्लिश भन्दा पनि थ्रोब्याक टु नेपाली सङ्ग्स को याद छ एकदम पुरानो सिंगर तपाईले आफै हेर्नु भएको टिभी मा चाहिँ रामकृष्ण ढकाल यहाँ आफैले टिभी मा देख्नु भएको गाउनु भएको उहाँ गीत सुन्नु भएको चाहिँ सरी रामकृष्ण ढकालको चाहिँ गीत चाहिँ जस्तो हेर्नु भएको छ तपाईले टिभी मा युट्युब मा जता भए पनि हैन त यस उहाँको इन्टरभ्युजहरु पनि अनि उहाँको जुन चाहिँ स्टोरीजहरु छ नि जोस मर्ने उहाँलाई चाहिँ अलिअलि फलो नै गर्छु अनि रामकृष्ण ढकालको चाहिँ एकदमै मन पर्ने गीत चाहिँ कुन हो नि तपाईको फुला भन्छ फुलिरहँ त्यो चाहिँ ओके इट्स अ नाइस सङ सो त्यसपछि अरु को सिंगर्स याद आउँछ
पुरानो पुरानो के अहिलेको भए पनि हुन्छ अब त्यो पुरानो र अहिलेको त खासै फरक छैन तपाईको टाइममा पनि आइ एम श्योर देयर वाज सुगम पोखरेल नवीन के भट्टराई दिपेश किशोर भट्टराई हैन अनि शिव परियार प्रमोद खरेल अरु को हुनुहुन्थ्यो तपाईको ब्याचमा आई मिन ब्याच भरे मतलब यो ब्याच अफ सिंगर्समा अरु को सुन्नु भयो यहाँले अब कमल के छेत्री अनि कमल खत्री इन्दिरा जोशी अनि धर्मेन्द्र सेवाङ त्यसै शिव परियारको एउटा गीत गाइदिनुस् न त उहाँको त धेरै गीतहरु अति नै फेमस छ हैन तपाईलाई चाहिँ एकदमै मन परेको एउटा कस्तो अलिकति पहिलाकै गीत थियो है मेरो माइजुको फेभरेट सङ आफ्नो फेभरेट चाहिँ हैन माइजुको फेभरेट चाहिँ I see you to like tell me to sing के मैले कस्तो बिर्से त्यो सङ नै बेहोसी पछि होसमा आउँदा yes that song आउँछ त लिरिक्स त्यो गीतको अलिअलि अलिअलि जाओस् न त then I don't know to sing ल तपाईले गीत गाउनु हुँदैन त हामीलाई थाहा छँदै थियो हैन त्यो हाम्रो पनि एक्टिङ मात्र थियो गएर गाइहाल्दिन्छ कि भन्न एनीवे सो अब एकदम तपाईको फेभरेट चाहिँ कुन छ माइजीको फेभरेट बाइक पुरानो गीत मध्ये मलाई चाहिँ त्यही राम्रो लाग्छ मलाई एउटा त्यो गाजलुटी ठुला ठुला आँखा राम्रो लाग्छ ओके नारायण गोपालको हजुर अनि फुला भन्छ फुलिरो राम्रो लाग्छ ओके अनि हाम्रो स्कुल पाठशाला त्यो पनि राम्रो छ र अहिलेको टाइममा चाहिँ अहिले नयाँ सिंगर्स नयाँ पुस्ताका सिंगर्सहरु भनौं अलिकति नयाँ गीत पनि फेरिन थालेको छ शैली फेरिन थालेको छ हैन सो आउट अफ दोज व्हिच आर्टिस्ट डु यु लाइक अर लभ अर एडमायर सो अहिलेको मलाई अलि मन पर्ने सङ भनेको इन्दिरा जोशीको अलि अगाडिकै हो तर त्यो जाऊ कि नजाऊ भन्ने थियो है त्यो अलिकति पुरानै भयो आई थिंक 4-5 इयर्स भयो होला त्यो गीत यस अनि अहिले चाहिँ अहिलेको टाइममा नयाँ आर्टिस्टहरु छन् नि देयर लट अफ न्यू आर्टिस्ट अहिले एकदमै युट्युबमा ट्रेन्डिङ गीतहरु मध्ये खै अहिले त्यस्तो फेभरेट भन्नाले यही चाहिँ मलाई कस्तो मन पर्छ जस्तो नै छैन नितेश जङको गीत मन पर्दैन मन पर्छ अनि स्वप्न सुमनको मन पर्दैन मन पर्छ अनि दीक्षाजी थापाको मन पर्दैन लाइक वाउ यो सङ अनि त्रिशालाको मन पर्दैन अनि त्रिशालाको मन पर्दैन अनि त्यसपछि निकिता थापाको मन पर्दैन ओके नितेश जङको आएको फ्लर्टी माया मन पर्छ ओके अनि स्वप्न सुमनको कफी सङ अनि त्यही हो दुईटा चाहिँ सुनिरा हुन्छ त्यो अनि तपाई कफी खान जानु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म कोहीसँग किन नजानु किन नजानु कि किन जानु रे किन जानु हुँदैन हो हुन्छ ए उत्सुकतालाई प्रपोज आरे इन्सा बिचरा नो वन हैज आस्क्ड मी फर कफी उत्सुकता यस्तो लाग्यो नि त अब बल्ल टाइम भयो अब कलेज स्टार्ट भयो हैन त्यसपछि अब बल्ल यु नो राइट आई रेड इन अ गर्ल्स सो सैड उत्सुकता आई एम सो सैड फर यु अहिले सम्म पनि उत्सुकताले एउटा केटा लेट्स गो फर कफी भन्ने भनेको छैन भर्खर त कलेज जाँदैछु अब सुरु हुन्छ होला हैन साथीहरु हुँदैछन् सक्नु न वाइ सो मच अफ हरी नट इन हरी हैन त एकदम दुःख लाग्यो उत्सुकताको लागि मलाई सुनेर आई होप वी गेट आस्क्ड फर कफी सो गाइज इफ यु गाइज आर वाचिङ द शो एनीवन क्यान आस्क उत्सुकता फर कफी बट इट्स अप टु उत्सुकता टु गो और नट रिजेक्ट गर्ने उत्सुकताको हातमा छ म श्रीजल दाइलाई पठाइदिन्छु नि भइहाल्यो या यु क्यान डु दैट if you know some beautiful girls if they ask you then tell me actually my friends have like a big crush on you I know awesome so if you can go with them I can arrange your meeting anytime त्यस्तो गर्दा हुन्छ ल त्यो भए चाहिँ म एक दिन कसैलाई सबैलाई कफीमा लिएर जाम एक दिन है त but when ल done from my side okay the done भने चाहिँ सुक्ता श्रीजलले म यो एपिसोड युट्युबमा गएर हेर तिमीहरुलाई इन्भिटेसन छ भन्दिन्छु तिमीहरुलाई भन्नाले फेरि पुरै क्लास लिएर आउन पाइदैन नि दुई जना तीन जना ल max 3 people I'm going to meet max 3 people whole is that a promise yeah of course ल max 3 जना ल ल तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड्सहरुलाई लिएर okay ल max 3 with you ल 4 जना है त okay ल done I'll tell you the date and everything पछि भन्छु र अहिलेको लागि चाहिँ छुट्टिन्छौँ है त bye सुक्ता So yeah, now it's time here for commercial break. I think after offering so much coffee to a lot of youngsters, I think we need to take a break from this as well. And I need to drink my water because my throat is itchy. So aile lagi time for commercial break. And yes, welcome back. Call Kantipur.
अनि it's Thursday and Throwback Thursday today. So as we were talking about Nepali music industry मा पहिलेका एकदमै legendary singers हरुको बारेमा अघि भर्खर हामीले कुरा गर्यौं from नारायण गोपाल देखि लिएर हामीले कुरा गर्यौं सुगम पोखरेल सम्म हैन. So we have much other list पनि हैन. अहिले सम्मको टाइममा चाहिँ एकदमै wonderful individuals हरु जसले चाहिँ म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एकदमै राम्रो गरेर राख्नु भएको छ. So let's talk about उहाँहरुको बारेमा पनि. Yeah, so we're talking about the batch. You call on भन्दा अगाडि जुन चाहिँ batch छ त्यसमा चाहिँ we can't forget like your pop genre यो त्यो टाइमको गीतहरुको बेलाको चाहिँ we can't forget the name. I'm going to take name of Udera Manila Sutang उहाँहरु पनि हुन्थ्यो त्यो टाइममा but they're different songs. Yeah, we've got a band here. So before we skip to the band, let's talk about these bands as well. So now we talked about first phase of band. Now this is the second phase of bands. Talking on the band, we have Karma Band, X Band, Axis Band, Shadows, Uglies, Asta Band, COD पनि रहेको थियो, Albatross थियो, MT884 थियो, Nipsides थियो, अब and the Steam Engines. Well, there were a lot of bands coming up after that. So we had a lot of different music artists to listen to, a lot of genres to listen to. So रमाइलो लाग्थ्यो बिग तेललाई सुन्दाखेरि चाहिँ. Isn't it wonderful? यस्तो हेर्दा चाहिँ हैन हिस्ट्रीमा हेर्दा चाहिँ फर्स्टमा एक्चुअली we started with the solo singer, त्यसपछि the band को senior, त्यसपछि then again solo singers, then band यो हेर्दा actually the fluctuation is really nice के हैन किनभने हरेक टाइममा हाम्रो different खालको हामीले म्युजिक सुन्न पाइरहेको छ as being the audience हैन. अब सोलो गीतहरुको अर्कै रमाइलो हुन्छ and अब ब्यान्डको त के कुरा गर्ने my favorite कभरको मर्सिडिज ब्यान्ड त सायदै कसैले मन नपराउने होला. Yeah, that's it. Now, Axis Band, Age Band, I was in school, so I still remember listening to them. Eklo Jeevan Ma Kevo Axis Band too. I still remember because I studied in Brihaspati to time. I 2 years पढे. So they were like a school bus. Oh, यो भनेर याद हुन्थ्यो. That was there, and त्यसपछि मलाई याद भएको भनेको Uglies याद छ मलाई. र त्यसै गरी I think around this time only we also got to hear Dibya Subba पश्चातापमा. Though Dibya Subba is single, he sings singly. So solo artist हुनुहुन्थ्यो र त्यसै गरी COD रहेको थियो. The blade घुमाउँदै. Yeah, COD रहेको थियो अनि त्यसपछि we've got Albatross को त्यो चियान की परी गीत अगाडि आउँदाखेरि everybody remember चियान की परी that was there and त्यसपछि Nipsides थियो र माया oh Maya, so that was there and what else? So we can remember so many things. Yes. A lot of things are being remembered. Then came the era of reality shows where singing shows were hit. The singing show sensation पछि we got a lot of new artists. Yes. र त्यसै गरी कुराकानी गर्नु पर्दा को याद हुन्छ तिमीलाई सिंगिङ शोजहरुबाट अगाडि आएको आर्टिस्टहरु चाहिँ? मलाई चाहिँ याद हुने भनेको चाहिँ अब एकजना त इन्दिरा जोशी नै हो हैन. उहाँले चाहिँ नेपाली ताराबाट स्टार्ट गरेर अहिलेसम्म शी इज वान अफ द मोस्ट सर्टेड सिंगर. अहिले चाहिँ सबैजना एकदमै मन पराउनु हुन्छ हैन. अब त्यसपछि कुरा गर्ने भनेपछि अब प्रशान्त तामाङलाई चाहिँ कसले बिर्सिन सक्छ हैन. सो एक्चुअली ही वन इन्डियन आइडल उहाँले जित्नु भएको थियो हैन. सो त्यतिखेर चाहिँ अब उहाँले चाहिँ कसैले पनि रियालिटी शोबाट emerging singer चाहिँ को हुनुहुन्छ प्रशान्त तामाङलाई चाहिँ कसैले पनि बिर्सिन सक्दैन. Yeah, but I think more than what Prashant Tamang has done in Nepali music industry, I think he came up with a few covers and all. Yes. I think Prashant Tamang's original songs were not as good as the cover that he did. हुन्छ नि त्यो असारे महिनामा जुन चाहिँ cover थियो that went hit of Prashant Tamang. र त्यसपछिको अरु गीत it's a little bit hard to remember. Maybe he should have just stuck to singing because he went on to acting too. So anyways, aside from that, I still remember Deepak Limbu. पहिलो नेपाली ताराको पहिलो विजेता. So त्यो भागले गर्दाखेरि Deepak Limbu and Deepak Limbu has got a lot of hit songs. Then came Dharmendra Sivan. Yes. Dharmendra Sivan. अनि राज पायल राई कुरा गरौँ हैन. अनि हाम्रो शिव परियार अनि प्रमोद खरेल. सो उहाँहरु सबैजना चाहिँ अब कुनै न कुनै बेला कुनै रियालिटी शोमा चाहिँ उहाँहरुले पार्टिसिपेट गरे. एक्चुअली दे स्टार्टेड आफ्नो करियर चाहिँ त्यसरी. अब यतिकै अब इन्डस्ट्रीमा आएर आफ्नो एल्बम निकाल्नु दे एक्चुअली स्टार्टेड विथ पार्टिसिपेटिङ इन कुनै न कुनै काइन्ड अफ रियालिटी शो सिंगिङ रियालिटी शोजहरुमा चाहिँ अब कसरी जित्नु भयो कसरी जित्नु भएन बट दे आर एक्चुअली एक्सेलिङ आफ्नो अहिलेको फिल्डमा चाहिँ जस्ट आफ्नो डिफ्रेन्ट जनराजहरु छ हैन. सो दे आर एक्चुअली डुइङ सो गुड. अब शिव परियारको त के कुरा गर्ने हैन. उहाँको जुन गीत आए पनि त्यतिकै हिट हुन्छ. अब इन्दिरा जोशी भन्दा चाहिँ अब नेपालको शकीरा भनेर उहाँलाई चाहिँ चिनिन्छ हैन. द मुभ्स सी इज द ट्रु परफर्मर भनेर भन्छ कतिले किनभने चाहिँ द वे शी परफर्म्स अन द स्टेज हर डान्सिङ मुभ्स एन्ड एभ्रिथिङ उहाँको गीतहरू अनि उहाँको अहिले चाहिँ उहाँको जुन आफ्नो एल्बम्सहरू बाहेक शी हेज स्टार्टेड एक्चुअली प्लेब्याक सिङ्गिङ पनि. सो उहाँको उद्रेको चोली जुन अति नै फेमस भएको थियो. सो एभ्रीबडी हेज एक्चुली डान्स त्यो गीतमा चाहिँ. सो सम्झिँदा चाहिँ अब अहिलेको जुन रियालिटी सोजबाट जति पनि अब सिङ्गर्सहरू निस्किनु भयो हैन उहाँले सबै एक्चुअली एभ्रीबडी इज सो हिट. उहाँको गीतहरू चाहिँ
सब पनि जति पनि निस्किन्छ सबै नै हिट हुन्छ के सो इट्स एक्चुअली अ वन्डरफुल थिङ टु नो कि अब सबैजना नजित्दा पनि एक्चुअली उहाँको ट्यालेन्टले गर्दा दे आर स्टिल इन द इन्डस्ट्री डुइङ सो वेल Yeah, and a lot of these artists like they've also done a lot of movie playback and everything. So now let's talk about the new generation that has come out. So Tasveer ani aiseko so we can talk about Nitesh. Nitesh is doing really good. Yeah. Swapna is doing really good. Then there comes Asta. Asta Maske. Asta bata naam चाहिँ दिनदिन जाने याद हुन्छ मलाई Asta Maske रहेको छ Asta B Asta Bhandari that was Asta B then we've got Asta Rawat. So a lot of new youngsters are coming up and then अहिलेको टाइममा a lot of new rap artists are coming up and a little bit of songs have changed like अलिकति international level मा लिएर जानको खोजिरहेका छन्. So अहिलेको टाइममा चाहिँ a lot of singing has come through YouTube. So YouTube has made a lot of good singers, YouTube sensations are अगाडि आइरहेका छन्. So these are quite some batch of it. Yes, अहिले त युट्युबले गर्दा चाहिँ कभर सङ्ग्स गाएर पनि वी क्यान एक्चुअली सी अ लट अफ कभर सङ्गहरू गाएर सिङ्गर्स युट्युब सिङ्गर्सहरू पनि हामीले धेरै नै भेटिरहेको हुन्छ सो उहाँले एक्चुअली दे स्टार्टेड विथ कभर सङ्ग्स तर पछि आएर चाहिँ आफ्नै गीतहरू निकालिराख्नु भएको छ होइन सो अब यो अहिलेको टाइममा चाहिँ कसै कुनै पनि यङ्स्टरले इफ यु एभर आस्क तपाईँको फेभरेट सिङ्गर चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेपछि यस स्वप्न सुमन नितेश जङ्कुवर अनि त्यसपछि इन्टरनेसनली चाहिँ अब नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर जसले चाहिँ म्युजिक बनाइराख्नु भएको छ उहाँको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ आई रियली एडमायर आस्था मास्के होइन उहाँ चाहिँ बाहिर बसेर पनि नेपाली म्युजिकलाई चाहिँ एक्चुअली सी इज मेकिङ वन्डरफुल म्युजिक So that's it, and we can't forget two names. That is Neelam Chitrakar. She was doing amazing back then, and there was also this duo. That is husband and wife, Manila Uday Sotang. त्यसैगरी उहाँको छोराछोरीले पनि अहिले म्युजिक इन्डस्ट्रीमा they're doing really good. Shreya Sotang, she does really good, and Suyuk Sotang has been doing a lot of. He's more in singing than he's more into music composition. So he's also doing really amazing. So we'll talk more about music in another coming week. So as a episode, I hope you guys remembered all those songs, a little bit of nostalgic पनि हुनु भयो looking at this artist and everybody. So on that note, Karin बिदा माग्ने नि त? Yeah, sure. अब कुरा त गर्न त धेरै मन थियो हैन अब a lot of list still बाँकी नै छ तर त्यो चाहिँ maybe अर्को एपिसोडको लागि. So अहिलेको लागि from this episode of Call Kantipur, me Neelam and Shrijal want to say bye. Hello lovely people, this is me Neelum Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page which is Call Kantipur.